मौत कुल्लू नफ्सन जायकातुल मौत। जेड़ा जम्मिया मरेगा सब कोई। दिल पजीर आखदा है जे लख बरसां जीवे कोई ओढ़क हिक दिन मरना। जे लख बरसां जीवे कोई ओढ़क हिक दिन मरना। आब हयात जे पीवे कोई ओढ़क हिक दिन मरना। लख आसूदा थीवे कोई ओढ़क एक दिन मरना। भावें शाह सदीवे कोई ओढ़क हिक दिन मरना। हाफिज मुहम्मद फरमाउंदे ने लुकियां छुपियां मौत न छोड़े दारू मौत न कोई। ये दुनिया फानी है, हर शय ने ओढ़क मिट जाना है। हर जानदार ने अपनी मोहलत पुगन नाल मर जाना है। पैंडे ने मुक्कना ही हुंदा है आखिर। जिवें ही बंदा बीमार हुंदा है ਉਹਦੇ रोग का उपाਅ किया जाता है। इलाज मालजे तो चोखा तवीतां धागियां ते टूनियां टोटकियां उत्ते गौ किया जाता है। आम रिवाज है भी जदों सस सहुरा या प्यो बुढ़े हो जावन तां उन्हां दी कोई लोड़ नहीं समझी जाती। बुढ़े दी मंजी बाहर हवेली च डंगरां अगे बैठक या चलानी च डाह दिती जाती है ते दो वेले दी रोटी उत्थे ही घल दिती जाती। वो बेचारा जदों बीमार भी होवे तां उहनूं पुछन दस्सण वाला कोई नहीं हुंदा। कई बेचारे तां नखसमियां वांगू अड्डियां रगड़ रगड़ के ही मर जाते हैं। हर टूने टोटके ते ओड़ पोड़ मगरों जदों ये यकीन हो जाता है भई हुण ये अल्लाह दे हवाले होने वाला है तां सोचिया जाता है भई इहदे उत्ते कोई भारा है। कई मरन वाले तां आपे ही यारां दोस्तां ते शरीके बरादरी नूं सद के उन्हां कोलों माफ़ी मंग लैंदे ने ते कईयां नूं ਉਹਦੇ घर वाले मजबूर करके माफ़ी मंगण लई तैयार करते हैं। आखिरी वेले मरन वाले तो खैर खरात कराई जाती है। किसी डंगर दा रस्सा ਉਹਦੇ हथ विच फड़ा के किसी नूं खास तौर पर धीआं ध्यानां नूं अल्लाह वास्ते दवाया जाता है। कनक के दाने या पैसे भी ਉਹਦੇ हथ नूं छुआ के गरीबां ते बालां विच वंडे जाते हैं। कई वारी कोई डंगर हलाल करके ਉਹਦਾ गोश्त भी वंडिया जाता है। मरन वाले पुत्र की मां ਉਹਨੂੰ 32 ਤਾਰਾਂ ਪੁੱਛਦੀ है। जे मरन वाला कई दिन मंजी ते पिया रहे तो ਉਹਦੀ जान ना निकलती होवे तो समझा जाता है कि वो कोई बड़ा वड्डा पापी ते गुनाहगार है। झटपट गल्लां करदियां करदियां मर जाने वाले नूं बड़ा नेक समझा जाता है। मौलवी दिलपदीर होरी आखदे ने भी जदों मौत किसी दे नेड़े ढुकदी है तां ये गल्लां बातां हुंदियां ने मरन वाले ते मौत दे विचकार। जद नाज़ल होवे मौत किसे ते अगे आन खलोंदी। मरने वाला पुछे उसथी कौन कोई तू हुंदी। आखे मैं ओ मौत जो तैनू दुनिया विचों निकाला। करां यतीम गरीब बेचारे तेरियां छोटियां बालां। मैं ओ मौत जो यारां कोलों यार छडावन वाली। मैं ओ मौत जो यारां कोलों यार छडावन वाली। मैं ओ मौत जो मर्दां दे विच चाहां फुरकत डाली। मैं ओ मौत जो भैनां कोलों धीआं दूर हटावां। मैं ओ मौत जो प्यो पुत्रां विच वंज विछोड़े पावां। मैं ओ मौत जो अगे तैथी कितने झुगे गाले। मैं ओ मौत जो अगे तैथी कितने झुगे गाले। चंग चंगेरे तेरे नालों वड्डियां तुरियां वाले। वेखे फिर ओ मरने वाला अपने माल खजाने। निकल इलाके उसदे विचों आवन हथ बिगाने।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਮਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਗਿਆਂ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਖੈਰਾਤ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਮਰਨ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਬੀ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਢੀ ਕਲਮਲ ਲਿਆਵਨ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਜ਼ੋਰੀ ਪਕੜ ਲਿਜਾਵਨ। ਵਕਤ ਨਜ਼ਾ ਦੇ ਹਸਰਤ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲਣ ਦੁੱਖ ਖੁਆਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਸਕਣ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰੀ। ਓੜਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਦ ਜਾਵਨ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਲੱਦ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸਾਰਾ ਰਹਿਸੀ ਨਾਮ ਰਬਾਨਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰੀ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਜਾਂ ਸੂਰਤ ਰਾਤ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਆਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਨਮਾਨੇ ਆਜਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਛੋਟ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਚਾਵੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਵੇ। ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਵਨ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਦਾ ਰੰਜ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਸਖਤੀ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸਾਂ ਆਵੇ, 360 ਤਲਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਲਾਵੇ। ਐਸਾ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਨਿਹਾਇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਜੈ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਪਾਵੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਥੀਂ ਸੁਨ ਹਾਲਤ ਉਸਦੀ ਚਮੜਾ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਕੁਲ ਮੌਤ ਵਿਖਾਲੀ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਗੁਫਾਰੀ, ਜਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਮਾਰੀ। ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਆਵੇ, ਮਰਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਥੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ, ਉਸ ਕੀ ਹਾਲ ਵਿਹਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰੇ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰੇ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਕਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਖਾਰ ਚੁਵਨ ਹਰ ਜਾਈ, ਇਵੇਂ ਜਾਨ ਕੰਦਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤਮਾਮੀ ਜੇ ਹੋਵਨ ਉਸ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨ ਪਿਆਸ ਅਜਿਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ
शैतान अपने हत्थां विच पानी दा कटोरा भर के लियाउंदा है ते बंदे दे चफेरे फिरदा है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਮੂਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਆਲਮ ਮਲਵਾਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਲ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹਨੇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵਹੁਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਈ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਲਬਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਮੰਗਣਾ। ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਲਮੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਲੂ ਬੋਲਣਾ, ਘੋੜਲੂ ਵੱਜਣਾ ਜਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੌਲਵੀ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ। ਬਣਿਆ ਸ਼ਕਲ ਮਰਦ ਦੀ ਕੋਝੀ ਆਫਤ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਣੀ, ਰੰਗ ਤਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਟਕਰੇ ਅਸਮਾਨੀ। ਮੂੰਹ ਉਸਦੇ ਥੀ ਨਿਕਲਣ ਦਮ ਆਤਿਸ਼ ਸਖਤ ਅਲੰਬੇ, ਸਾਰੇ ਉਜ਼ਵ ਨਿਹਾਇਤ ਕੋਝੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬੇ। ਸਭੇ ਵਾਲ ਬਦਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਕਲ ਦਹੀਵਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਖਾਰਜ ਥੀਵਨ। ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖੋ। ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਅਜਾਇਬ ਸੋਹਣਾ, ਸਿਫਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ ਦਹਿ ਚੰਦ ਜ਼ਿਬਾਇਸ਼ ਵੇਖ ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਤੇ
अजब लिबास पकीज़ा आवे जिस्म विचों खुशबोई। रावी अबू नईम रवायत करते ने कि मलकुल मौत वास्ते ये धरती एक थाल वांगू है, जिहदी जान कब्ज करन दा उन्होंने हुक्म हुंदा है, वो मलकड़े उहदी जान खिच लैंदा है, जिवें थाल विचों कोई चीज़ फड़ के मूँह विच पा लईदी। जदों मोमन बंदे दी मौत नेड़े आ जाती है तो इजराइल आसमानां तो अपने नाल कुछ लिशके पुछके फरिश्ते लैके आउंदा है, जिहड़े अपने नाल बहिश्तों मुर्दे लई कफन लैके आउंदे ने। वो मरन वाले दे दुआले कतारां च खलो जांदे ने, बूदार कफन भी उन्होंने विखाउंदे ने। फिर अजराइल ओहदी सरांदी आ खलोंदा है ते उन्होंने सलाम आखदा है ते खुशखबरी सुनाउंदा है, बई बंदिया अल्लाह दिया, चल तैनू अल्लाह ने बुलाया है। अज तेरे सिरों सारियां बलावां टलन वालियां ने। दुनिया वाले घर विच इन्ना चिर ही रहना सी, हुण तेरा घर जन्नत च। मोमन दा रूह यह सुन के बहुत खुश हुंदा है ते जिस्म विचों इंज बाहर आ जांदा है, मुश्क जिवें उल्टावे कोई निकले आप शताबी। अजराइल ओहदी रूह कब्ज करके टुर वगदा है ते ओहदे कोलों अगों कोई होर फरिश्ता फड़ लैंदा है ते फिर जिवें जिवें उतां जांदे ने फरिश्ते वारी वारी फड़ते जांदे ने। मरन मगरों मुर्दे दे हथ पैर सीधे कर दिते जांदे ने। कई लोग ओहदे पैर किबले वल करके सरांदी वाला पासा उच्चा कर देंदे ने तां जे ओहदा मूँह काबे वल रहे, ते कई मुर्दे दी सरांदी कुतब वाले लामे रखते ने। जदों वेख लिया जाता है भई हुण साह उक्का निकल गया है तां कोई कपड़ा या साफा वगैरह ओहदी ठोडी दे हेठों लगा के ओहदे दोवें सिरे सिर ते लिजा के गंढ देंदे। जदों वेख लिया जाता है भई हुण साह उक्का निकल गया है तो कोई कपड़ा या साफा वगैरह ओहदी ठोडी दे हेठों लगा के ओहदे दोवें सिरे सिर ते लिजा के गंढ दे दित्ती जाती है, तां जे मुर्दे दा मूँह अड्डिया ना रवे। मुर्दे दीयां अखां बंद करतियां जांदियां ने। कई लोग दो पैरां दे अंगूठियां नूं भी आपो विच बन्न देंदे ने तां जे लत्तां खिल्लर ना जावन। मरन मगरों मुर्दे दे नेड़े हैज़ नफास वाली औरत नहीं आउंदी। कई थावें रिवाज है भई जिवें ही बंदा मर जाए उन्होंने मंजी तो चुक के भोएं ते लम्मिया पा देंदे ने। मरण की खबर सुनदियां ही औरतां सिर ते बांह रख के रोन पिटन लग पैंदियां ने ते उच्ची उच्ची वैन पाउंदियां ने। जे मरन वाले दे भैणां भरा ते होर सक्के निगदे दूर होण तां उन्हां नूं नाई घल दित्ता जांदा है। उन्हां दे आ के मुर्दे दा मूँह वेखिया बिना दफन नहीं किया जाता। मरण की खबर नूं सुनाउणी या सुनावनी आख्या जाता है। जे मैयत नूं किसे मजबूरी पारों रात रखना पवे ते सारी बरादरी या वड्डियां वटेरियां औरतां ते मर्द जगराता कटदे ने। वो मंजियां ते नहीं बहंदे, फूड़ या पराली वगैरह या दरी विछा लेंदे ने। औरतां बंदे वक्खो वक्खरी थां बैठ के मुर्दे दीयां सिफतां तो लैके दुनिया जहान दीयां हर किस्म दीयां गल्लां करते रहंदे ने। आम तौर ते मैयत दे कोल सिर्फ औरतां ही बहंदियां ने, मर्द बाहर कल्ले बहंदे ने। जे जवान औरत दा खामद मर गया होवे तां वो अपनी वीनी विचों उस वेले वंगां भन्न दिंदी है। मुर्दे दे कोल किसे ना किसे दा बैठिया रहना ते ओदा ध्यान रखना जरूरी ख्याल किया जाता है। कई वहमां पिट्टियां दा ख्याल है भई इस वेले रूहां ते जिन भूतां दा खौफ हुंदा है, जिन्हां तो आप भी बचना चाहिए है ते मुर्दे नूं भी बचाना चाहिए है। कईयां वहमनां दा ख्याल है भी मुर्दा आप भी बदरू बन जाता है। इसे पारों कई लोग खास तौर पर ईसाई मरन वाली औरत के पैरों में किल ठोक देंदे ने
ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਈਅਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਪਹਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਧਰੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੱਟਾ, ਤਖਤਾ ਜਾਂ ਪਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੱਟਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਲੁਬਾਨ ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠੇ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਜਿਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਦ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕਲਾਮੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਸਾਫਾ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਤੰਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੰਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਧੁਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਅਰਕਾਂ ਤੋੜੀ ਧੁਆ ਕੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਵੇਸਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਰਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਫੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਣ ਅਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਣ 3 ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਤੀਕਣ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਾਸਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੀ ਕਰਵਟ ਲਟਾ ਕੇ ਕਫੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੀ ਕਰਵਟ ਲਟਾ ਕੇ ਕਫੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਣ 3 ਵਾਰ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਟਿੱਕੇ ਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਵੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਗਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਉੱਤੇ ਰੰਗਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਲੂੰਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾੜੇ ਜਾਂ ਉਛਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮਾਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੀਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਯੰਮੁਮ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਤੇ ਤਯੰਮੁਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਖਾਵੰਦ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਭਾਰੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੇਜਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਵੈਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਗਮ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਫਨ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਫਨੀਰਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਫਨਾਨਾ। ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਤਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਤਰਵਾਨ ਲਈ ਕਫਨ ਨਾਨਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਫਨ ਦੇਣਾ ਚਾਚੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਫਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਫਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿੱਚ 5 ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਫਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਸਤੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜ਼ਾਰਬੰਦ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਦ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਅਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਟਾਂ ਤੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਰ, ਚਾਦਰ ਤੇ ਸਰਬੰਦ ਤੋਂ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿੱਚ 2 ਕੱਪੜੇ, ਚਾਦਰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਫਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3, 5 ਜਾਂ 7 ਵਾਰੀ ਲੁਬਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕਫਨ ਲਈ 13 ਗਜ਼, 15 ਗਜ਼, 17 ਗਜ਼ ਜਾਂ 21 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਚਾਦਰਾਂ, ਹਰ ਚਾਦਰ 3.25 ਗਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਈਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲਈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਉਤਲੀ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਫਨੀ ਜਾਂ ਅਲਫੀ 1.5 ਕੁ ਗਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਸੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਕ ਦੀ 1.5 ਗਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਬੰਦਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਾ ਨਮਾਜ਼ 1.25 ਗਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਣਾ ਅੱਧ ਗਜ਼ ਦਾ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੀਕਰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਪੀ 12 ਗਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਥਲੀਆਂ 12 ਗਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗੁਥਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਤੇ 1 ਗਜ਼ ਦੇ 2 ਪਲੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਲੀਤਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕਫਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਝ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦਬੰਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਤਾ। ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਤਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜੋਗਨ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਗੇਰਵੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਈਅਤ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਮਈਅਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਦੱਬ ਦਿਓ।